So then, yeah. So what should have been done? So now we know that children tend to forget the topics that are taught slightly longer back, and the topics that are recent children will remember better. Latest గా ఉన్న పిల్లలకి బాగా గుర్తుంటుంది. ఏం చేసి ఉండాలి? సో ద టీచర్ వాట్ ద టీచర్ డిడ్ 3 చాప్టర్స్ చెప్పారు 2 months లో వెంటనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు. బట్ వెంటనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయకుండా ద టీచర్ ఏం చేసి ఉండాలి? పుట్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఏం మిస్ అయింది అక్కడ టీచర్ టీచింగ్ లో? షీ షుడ్ రివైజ్ ద రివిజన్ మిస్ అయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మనోహర్. సో రివిజన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మిస్డ్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ రివిజన్ మిస్ అయింది. సో రివిజన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రివిజన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇఫ్ ద టీచర్ హ్యాడ్ రివైజ్డ్, the children would not have forgotten the entire thing. The scenario would have been same. But because the teacher had not revised, the children forgot the earlier topics. The teacher was thinking, "Arey, I taught very very well. What is wrong? What happened?" So this is what that is wrong. So that is the importance of revision. I just want to stress you. Next slide, Manohar. సో ఎందుకు రివిజన్ ఇంపార్టెంట్? వై ఈజ్ రివిజన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి జనరల్ గా తెలుసున్న ఆన్సరే. ఐ థింక్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో. వై రివిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ దే లెర్నింగ్ అండ్ రీకాల్ థింగ్స్ దే లెర్న్. వాళ్ళు నేర్చుకుంది వీ నీడ్ టు రీకాల్ దెమ్. రజనీ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ అండి, వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. స్టూడెంట్స్ కెన్ రీకాల్. దట్స్ ఎ థండరస్ రెస్పాన్స్. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గివింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో రివిజన్ హెల్ప్స్ చిల్డ్రన్ టు రీకాల్. రివిజన్ హెల్ప్స్ చిల్డ్రన్ టు రీకాల్, and topic that they might have learned earlier, there is a very good chance that the children might forget these. So before forgetting, we want children to have a recall. How do you recall? So by revising. Manohar. So also we'll be getting children ready for the exams. Teaching a topic, teaching a content is different from preparing the children for exam. So in exam, the questions might be slightly different. The way of questioning might be different. So పిల్లలు మనము కాంటెంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వెన్ డూ యూ ప్రిపేర్ ద చైల్డ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్? యూ ప్రిపేర్ ద చైల్డ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ రివిజన్. రివిజన్ లో మనము ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో రివిజన్ ప్రిపేర్స్ ద చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. ఆల్సో టాపిక్స్ అన్ని ఇక్కడ మిక్స్ టుగెదర్ చేసి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్లే ముందు పిల్లలు ఈ టాపిక్ ఒకసారి రివైజ్ చేయడం అవసరం. బికాజ్ this topic might be connected to the next topic. Some topics are interconnected. So you taught this thing first 1 or 2 chapters pill marchipoyaru and you went to the next topic, but because the children forgot the first 2 topics, a connection miss aye avakasam undi. So now if you revise, children will have another chance to learn it better before they move to the next topic. So these are the reasons why revision is very very important for children. Next. Yeah, now let us talk about the difference between revision and remediation. Most of the teachers, most of the schools are doing remediation just lead emphasizes, lead or pinnacle. We emphasize very strongly on remediation cheyali antam. Next slide, Manohar. So what is the difference between revision and remediation? Rendu kuda different. ఎవరు నాకు ఆన్సర్ చెప్తారు ప్రాపర్ గా? పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ట్రై టు రెస్పాండ్. టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రివిజన్ అండ్ రెమిడియేషన్. Am I getting answers? Revision is given before the exam. Remediation is after the exam. Superb, madam. Very good. Everyone. And anybody got a different answer? Wait. After conduction of results, we do remediation. Very good. Recall the students, recall the chapters before exam. Students can recall. We need to recall them. Very good. After conduction of exams. Okay, good. So let us see the difference between, all the answers are correct. When does the remediation happen? Time point of view, that is the answer. But concept point of view, let us see. Next slide, Manohar. So revision never identifies the learning gaps. Revision treats all children the same. Revision treats every child the same, usually.
It's a common practice that you revise everyone and how this child is learned. ఇట్లా పెద్దగా మనము లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా నార్మల్లీ అందరికి ఒకేలాగా రివిజన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ రివిజన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ ద హోల్ క్లాస్ మొత్తానికి చేస్తాం. అండ్ మీలో చాలా మంది చెప్పినట్టు రివిజన్ ఈజ్ డన్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. రివిజన్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ ముందు జరుగుతుంది. అండ్ రెమిడియేషన్ ఈజ్ డన్ టు ఫిల్ ద ల్యాబ్స్ ఇన్ పోర్షన్. బాగా చెప్పారు మేడం Srijita Undri ma'am. Yeah, remediation is done to fill the lapse in portion by individual student. Yeah, that's the point. Remediation అనేది student specific గా ఉంటుంది and it identifies the learning gap. Basing on the learning gaps, they'll be doing remediation. Manohar, one more click please. Yeah. Remediation is done after identifying the learning gaps. Okay, exam పెట్టిన తర్వాత exam లో students performance పెట్టి, individual student performance పెట్టి, you'll pull out certain students and now you know the learning gaps. Now this child is this much, this child is this much, this child is this much and make this. Basing on that, it's like a prescribing a medicine. Students బట్టి మీరు వాళ్ళ చైల్డ్ కెపాసిటీని బట్టి you'll be doing అనమాట. సో ఈ రెమిడియేషన్ అనేది లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అండ్ ఆల్సో రెమిడియేషన్ డన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ఐపీ అండ్ జీపీ, ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీస్ కి గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ కి జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ టు డూ రివిజన్. రివిజన్ ఎప్పుడు చేయాలి? When to do revision. వెరీ గుడ్. మన ప్రాసెస్ ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసుకుందాం. ఒక క్లాస్ 3 ఈవీఎస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఎప్పుడు మనం రివిజన్ చేస్తాం? క్లాస్ 3 ఈవీఎస్ ఒకసారి చూద్దాము. నార్మల్ గా వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ హ్యావ్ యూనిట్ 1. ఫస్ట్ యూనిట్ 1 అవగానే వీ డూ ఇన్ క్లాస్ రెమిడియేషన్. క్లాస్ లో మనం రెమిడియేషన్ చేస్తాం. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ రెమిడియేషన్ నౌ, సో లెట్స్ స్కిప్ ఇట్. లెట్స్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. లెట్స్ నాట్ స్కిప్ ఇట్, బట్ లెట్స్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో క్లాస్ లో మనము యూనిట్ 1 అవగానే రెమిడియేషన్ చేస్తాము. అండ్ విల్ డూ రివిజన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద యూనిట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద యూనిట్. మీరు ఇఫ్ యూ రీకాల్ యువర్ లెసన్ ప్లాన్స్ లో ఒక యూనిట్ లో మిడిల్ అరౌండ్ 8th 9th లెసన్ ప్లాన్ లో ఒక రివిజన్ ఉంటుంది. అరౌండ్ 19th లెసన్ ప్లాన్ లో 1 more రివిజన్ ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, మనం క్లాస్ లో రెమిడియేషన్ చేస్తాం. ఇన్ క్లాస్ రెమిడియేషన్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇన్ క్లాస్ రెమిడియేషన్ అంటే ఏంటో? How do we do in-class remediation? How do we do in-class remediation? Any answers I'm getting? How do we do after completion of unit? No. How do you do after completion of period? We'll ask some questions. That's also in-class remediation. Yes. మనము in-class remediation చేస్తాం. Remediation అయిపోయిన వెంటనే రెమిడియేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం మిడ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ ఒక రివిజన్ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ బై స్టూడెంట్స్, కాంప్రహెండ్ చాప్టర్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ టాపిక్. వెరీ గుడ్. సో can you give me one more second? I just connect to the charger here. Just got the power. Yes. Sorry. సో మనము ఇన్ క్లాస్ రెమిడియేషన్ అవుతుంది. మిడిల్ ఆఫ్ ద యూనిట్, ఎండ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ మనకి రివిజన్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి. రివిజన్ చేస్తాము. దెన్ మనకి ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది. విల్ కండక్ట్ అన్ ఎగ్జామినేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ వీ హ్యావ్ ఎ రెమిడియేషన్. సో విల్ డూ క్లాస్ రూమ్ ఇన్ క్లాస్ రెమిడియేషన్. Then we'll do middle of the unit revision, end of the unit revision. Then we'll have unit examination. We know every unit we have an assessment, especially lead schools. Every unit we have an exam. We'll conduct the unit assessment. Then after the unit assessment, we'll conduct the remediation. Then again, unit 2 will start
Again, while the lesson plans are going, we'll be doing class-wise remediation, and then middle and end of the unit revision we'll do. Then we'll have a unit exam. Then we have a remediation. This cycle, this process repeats until the MOY. We have an MOY. We have MOY revision plans. You know very well those schools that have been with us for some time. Manaki MOY lo manaki revision plans ఉంటాయి. Usually 6 lesson plans ఉంటాయి. So MOY ఒక 6 days పాటు మనము మొత్తం టాపిక్ అంతా కూడా మనం రివైజ్ చేస్తాం. దెన్ మనం MOY ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత రెమిడియేషన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టర్మ్ 1. అగైన్ మళ్ళీ టర్మ్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకు నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ టర్మ్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. టర్మ్ 2 స్టార్ట్ అయ్యాక అగైన్ యూనిట్ 7, యూనిట్ 5 క్లాస్ రెమిడియేషన్, యూనిట్ 6, యూనిట్ 7. దెన్ వీ హ్యావ్ EOY రివిజన్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ట్యాబ్ లో ఆ లెసన్ ప్లాన్స్ రన్ చేస్తాము. దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఎగ్జామ్ పెడతాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద రెమిడియేషన్ అండ్ రివిజన్ కోయిన్సైడ్స్, రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ చేసి మనకి జరుగుతుంటాయి. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్, రైట్? Fantastic, Andy. So good to see a lot of responses in the chat box. Fantastic, very good. I'll be saving this chat. Superb. So Rani Haimavati mentions revision reinforces existing knowledge, while remediation addresses the specific learning gaps of deficiencies. Fantastic, ma'am. Beautiful answer is that. So beautiful addition to what I'm saying. So revision anedi already ఉన్న knowledge ni reinforce it because we already taught. Remediation ఏం చేస్తుందంటే obviously remediation will talk about all the learning gaps. The purpose of remediation is to identify the learning gaps. Super. Very good. Next, Manohar. So let's learn how to do revision. Revision etla cheyalo. We named this session as revision strategies. Let us see. So there are certain strategies that we'll adopt. Before that, మనం రివిజన్ క్లాస్ ఒక రివిజన్ క్లాస్ ఎట్లా సెటప్ చేయాలి, రివిజన్ క్లాస్ ఎట్లా సెటప్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనము స్టూడెంట్స్ కి బకెట్ లిస్ట్ తీసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ కి, బికాస్ వీ నో రివిజన్ వీ డు నాట్ సార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ బేస్డ్ మీద మనము చేయము. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన కంఫర్ట్ కోసం మనం స్టూడెంట్స్ ని ఒక బకెట్ లిస్ట్ గా తీసుకుంటాము. స్టూడెంట్స్ ని బకెట్ లిస్ట్ చేసుకుంటాము. I think one more click, Manohar. I think we'll have some matter there. Yeah, మనం స్టూడెంట్స్ ని ఒక 3 or 4 గ్రూప్స్ గా తీసుకుంటాము. ఏ స్టూడెంట్ దట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్, అంటే మన భాషలో మన టీచింగ్ లాంగ్వేజ్ టాపర్స్ అంటాం కదా, వాళ్ళని ఒక గ్రూప్ లో పెట్టుకుంటాము. కొంచెం చూసుకోవాల్సిన వాళ్ళని ఇంకో గ్రూప్ లో పెట్టుకుంటాము. అండ్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ చూసుకోవాలి, ఎక్కువ సపోర్ట్ కావాలి వాళ్ళకి, మనం ఎప్పుడు దగ్గర ఉండాలి. దెన్ స్టూడెంట్స్ హూ నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్, వాళ్ళని మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం. దెన్ రిమెంబర్ ఈ బకెట్ లిస్ట్ ఇట్లా చేసుకుంటాము. అండ్ అలాగే స్టూడెంట్ సపోర్ట్ గ్రూప్స్ తీసుకోండి. అండ్ స్టూడెంట్స్ మనం రివిజన్ ఒక బకెట్ లిస్ట్ లో పెట్టినప్పుడు మేక్ ష్యూర్ యూ డోంట్ పుట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ వన్ గ్రూప్. మేక్ ష్యూర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ గ్రూప్, దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ విల్ బి గుడ్ ఎనఫ్ టు హెల్ప్ అదర్స్. మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేలా స్టూడెంట్స్ మీరు ఆ గ్రూప్ లో మీరు పెట్టడం చాలా అవసరం. సో ఇట్లా చేసుకోండి. అలాగే స్టూడెంట్స్ ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకునే ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ సపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు సపోర్ట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఒక రివిజన్ క్లాస్ ఉండాలి. రివిజన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డన్ ఇన్ గ్రూప్స్. రివిజన్ ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్స్ లో జరగాలి. ఒక బకెట్ లిస్ట్ ఉండాలి. లిస్ట్ లో డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండాలి. 1 or 2 స్టూడెంట్స్ అదర్స్ ని సపోర్ట్ చేసేలా ఉండాలి. అండ్ సపోర్ట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ఎ రివిజన్ క్లాస్. ఆల్సో మేక్ షూర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెడీ విత్ ఆల్ ద, అంటే ఒక రివిజన్ క్లాస్ కి ఎట్లా రావాలి, నోట్ బుక్స్ ఉండాలి. నార్మల్ క్లాస్ కి టెక్స్ట్ బుక్ ఉండొచ్చు, రివిజన్ క్లాస్ కి నోట్ బుక్ ఉండాలి. పెన్స్ అండ్ పెన్సిల్స్ అండ్ ఆల్, వాళ్ళ రెమిడియల్ మెటీరియల్, చార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే చార్ట్స్ అన్ని తెచ్చుకుని వాళ్ళు రావాలి. ఐ థింక్ 1 more click Manohar. Yeah, books, SRs, rough notes, worksheets, everything they should be ready with. Good. Next. 1 more. So ఒక రివిజన్ ప్లాన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము. ఎ టీచర్ వితౌట్ ఎ రివిజన్ ప్లాన్ ఈజ్ నాట్ గోన్ టు డూ అ గుడ్ జాబ్. సో ఒక అప్రోప్రియేట్ రివిజన్ ప్లాన్ ఒకటి చేసుకోండి. మనం చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీద ఒక రివిజన్ ప్లాన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి 2 to 3 days. We don't encourage to do too much revision. సో ఒక యూనిట్ ఒక 20, ఒక 18-19 లెసన్ ప్లాన్స్ కి ఒక 2 to 3 days ఆఫ్ రివిజన్ ప్లాన్. యా వెరీ గుడ్ అండి. నాకు రజనీ మ్యామ్ చెప్పారు. సో యా వెరీ గుడ్. ఒక స్టోలెర్నెస్, ఒక టైఅప్ విత్ అన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్, దిస్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ అండి. సో రజనీ మ్యామ్ చెప్తున్నట్టు
సో అట్లా మనం చేసుకోవచ్చు. అందరు స్లో లెర్నర్స్ హెల్ప్ చేయడం. ఒక టీచర్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఆల్ ద స్లో లెర్నర్స్, రైట్? మొత్తం స్లో లెర్నర్స్ అన్ని ఒక టీచర్ హ్యాండిల్ చేయడం హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్. ఇద్దరు లాట్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ వీ కెన్ డూ. వాళ్ళని పీరియడ్స్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక స్లో లెర్నర్ ని ఒక యావరేజ్ చైల్డ్ తో టైఅప్ చేయడం, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ 5 to 6 స్లో లెర్నర్స్ కూడా ఒక 2-3 బ్రైటర్స్ తో మీరు టైఅప్ చేయడం. సో ఈ గ్రూప్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాంగ్ విత్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ రివిజన్ ప్లాన్. ఒక సరైన ఒక రివిజన్ ప్లాన్ ఒకటి తీసుకుని రావాలి. ఆల్సో మన లీడ్ లెసన్ ప్లాన్, డే ప్లాన్ 19, ఇఫ్ ఇట్స్ యూనిట్ అసెస్మెంట్, డే ప్లాన్ 19 లో రివిజన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ఎలాబరేట్ ఆన్ దట్ లెసన్. ఆ లెసన్ ప్లాన్ ఎలాబరేట్ చేసి మీరు ఒక ప్లాన్ తయారు చేసి ఒక 2 or 3 days కి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఎడిషనల్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్, కొన్ని ఎక్స్ట్రా క్విజెస్ మీరు తీసుకురావచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ రివిజన్ విల్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ మన సో చాలా రివిజన్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రివిజన్ స్ట్రాటజీస్. రివిజన్ ఎట్లా చేయాలి, ఇందులో ఎవరన్నా ఫాలో అవుతున్నారా? జస్ట్ పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో సమ్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీస్. ఇందులో మనకు తెలిసిన కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయా? The X Factor, dictionary, masterminds. There's a lot of strategies are available. Anybody is following any strategies? Let me check. What have you put? So lots of strategies that we can see. Yeah, dictionary chestaranta, quizzes, mind mapping is quite popular. Worksheets ఎట్లాగా చేస్తాం మనం, క్విజెస్ చేస్తాము. యా, క్విజెస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ డూ క్వైట్. ఫ్లో చార్ట్స్ వెరీ గుడ్ అండి. పూర్ణిమ గారు ఫ్లో చార్ట్స్ చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. వన్ మోర్ మెథడ్, మైండ్ డయాగ్రామ్స్ సమ్ మనం ఫాలో అవుతున్నాము. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రివిజన్ స్ట్రాటజీస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. చాలా ఉన్నాయి. మనం అందులో సమ్ స్ట్రాటజీస్ మనం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా టచ్ చేద్దాం. ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్, బట్ యా, ఆల్గారిథమ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ కూడా ఫాలో కావచ్చండి. వెరీ గుడ్, సూపర్, వెరీ గుడ్. సో go Manohar, next. So a few strategies let us take. We have masterminds, we have quizzes, class presentations, mind maps and diagrams, and practice tests. So oka 5 strategies manamu okkasari ivalu manamu discuss chesukundam. Let us discuss 5 strategies of all those strategies, right? So let us talk about masterminds. Masterminds etla chestamu Manohar? Basically, masterminds is something that we already discussed. Groups chestamu, groups chesi we'll be putting some in charges, or we are basically giving freedom to all the students to be the mind anamata. So peer teaching develop avutundi. Ante oka student inko student ki teach cheyadam anamata. Indaka మనం already మాట్లాడుకున్నాం. ఒక 5 or 6 groups, students are in groups. Andro you make sure 1 or 2 students are better children, so that those children will be supporting, helping others. Those children will be coordinating the entire thing. So వీటిని మనం మాస్టర్ మైండ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ మనం గౌన్ అయితే. So pick 4 students as contestants for specific 4 or 5 or 6 depending upon the classroom strength. ఒక క్లాస్ లో ఒక 30 children ఉంటారు అనే బేస్ మీద మనం ఇచ్చింది. You can do as well. So ఒక క్లాస్ మీరు డివైడ్ చేయండి, వాళ్ళకి ప్రిపేర్ అవడానికి టైం ఇవ్వండి. దెన్ యూ గివ్ ద యునో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ అదర్స్ ని వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఈ 15 minutes లో కొంతమంది ప్రిపేర్ అవుతారు, కొంతమంది క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. సో ఇట్లాగా వాళ్ళు ఈ టాపిక్ కి ప్రీవియస్ డే కూడా వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసికలీ ద ఇంటర్నల్ ఇన్ హౌస్ group wise teaching will happen, where teaching will follow a lot of questioning. So కొంతమంది స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ మొత్తం దానికి ఒక 10 to 15 minutes స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు. సో వన్స్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ ఆర్ టోల్డ్ దట్ 15 minutes లో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ అండ్ ద ప్రిపరేషన్ విల్ బి బెటర్. వాళ్ళు మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాక కొంతమంది ఆ గ్రూప్ కి ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడు. దట్ ఇన్ఛార్జ్ విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. That in charge can be told beforehand that, or one day before, ee roju nuvu ee questions ni prepare chesi raavali. So what will happen, that topper will be revising the topic in his house, baga prepare avutadu. That will be helpful for the topper
అండ్ ఆల్సో అదర్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఒక 15 minutes ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి. సో ఇదొక మాస్టర్ మైండ్స్. వీఆర్ ఆల్సో డెవలపింగ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ విత్ దిస్. Student can take a back seat and he can just observe what is happening, how it is happening. ఇది మాస్టర్ మైండ్స్ అనే స్ట్రాటజీ. నెక్స్ట్, yeah, basically that's it. Next, we have to hurry up. It's because of all the delay, I think we're out of time. So quizzes. So make sure you come to class with lots of quizzes. The teachers have to spend time in preparing quizzes. Quizzes is something children will enjoy. ఒక రివిజన్ చేయడానికి ఒక క్విజ్ మించి ఒక ఎక్స్ట్రా ఇది లేదు. సో హ్యాపీగా మీరు క్విజెస్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ బి మోర్ ఇన్నోవేటివ్, మంచిగా ఆన్లైన్ క్విజ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ట్యాబ్ లో పెట్టి టీవీలో చూపించి టీవీలో మీరు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. వీ కెన్ హెల్ప్ యూ ఆన్ దట్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ గైడెన్స్ వీ కెన్ గివ్ యూ. దెర్ ఆర్ ఆన్లైన్ యాప్స్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయండి, టీవీలో ప్లే చేయండి, ట్యాబ్ లోంచి టీవీలో క్యాష్ చేయండి. సో క్విజ్ చాలా. ఆల్సో when you select a quiz, make sure అన్ని డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ కాకుండా డైవర్సిఫైడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు పిక్ చేయండి. వాళ్ళ రేంజ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ గురించి చూసుకుని జాగ్రత్తగా మీరు క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. క్విజెస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఐడియా. ఐ థింక్ చాలా మంది చెప్పారు, ఐ థింక్ క్విజెస్ మేము చేస్తామని. సో మేక్ ష్యూర్ క్విజ్ ఈజ్ టు బి ఇంటరాక్టివ్. డోంట్ బి టూ కాంపిటేటివ్. మార్క్స్ దాకా వెళ్ళకండి, బట్ మోస్ట్లీ మీరు క్వశ్చన్స్ అడగండి. యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ టాప్ చిల్డ్రన్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రిపేర్ సమ్ క్విజెస్. క్విజ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ప్రిపేర్ అయ్యేలా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మీరు టాపర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, క్లాస్ ప్రెజెంటేషన్స్. మీరు ఈవీఎస్ లో కానీ ఎల్గాలో కానీ ఆల్రెడీ మనకి ప్రెజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి ట్యాబ్ లో. సో ఆ ప్రెజెంటేషన్స్ నాకు తెలిసి కొంతమంది యూజ్ చేయట్లేదు ఇన్ ద రన్ ఆఫ్ సిలబస్, బట్ మేక్ షూర్ దోస్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. అండ్ ఆల్సో అగైన్ గ్రూప్స్ గా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక 15-20 minutes టైం ఇచ్చి ఆ టాపిక్ మీద ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేసుకురమ్మని చెప్పండి. దే కెన్ ప్రిపేర్ చార్ట్స్ ఆల్సో. దే కెన్ బ్రింగ్ చార్ట్స్, దే కెన్ బ్రింగ్ crayons, they can bring sketch pens, and they can create a presentation. These presentation strategies we in our corporate structure we also use when we want to learn a topic and we are asked to prepare and present something. E presentation will help the children to revise things better. బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేయండి. దిస్ గ్రూప్ హ్యాస్ టు ప్రెజెంట్ టు ద క్లాస్. దిస్ గ్రూప్ ఈస్ గివెన్ 15 minutes to prepare and you are given a chart and you have to put it on the chart. You have to present to the class. ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ ప్రెజెంట్ చేయాలో పిల్లలు బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో దిస్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ us టు ఇంప్రూవ్ ద లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రెజెంటబిలిటీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. మనకి ఎస్ఎల్సి వాటిలో కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఆ ప్రెజెంటేషన్ అయిపోయిన వెంటనే చిల్డ్రన్ కెన్ ఇన్వైట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్. వేరే స్టూడెంట్స్ నుంచి పిల్లలు క్వశ్చన్స్ ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ టీచర్ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. టీచర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి పిల్లలు ఇంకా బెటర్ గా ప్రిపేర్ అవుతారు. సో క్లాస్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆర్ ఏ వండర్ఫుల్ వే ఆఫ్ రివైజింగ్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ చాలా మంది చెప్పారు మైండ్ మ్యాప్స్ వాడుతున్నామని. సో మేక్ షూర్ ఇది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్. బట్ టీచర్ కెన్ ప్రిపేర్ దిస్. మనం ఫ్లాష్ కార్డ్స్ వాడతాము. ఇట్లాగా మనకు టీచర్ కెన్ వర్క్ ఏ లిటిల్ అండ్ ప్రిపేర్ మైండ్ మ్యాపింగ్ కానీ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కానీ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ కానీ మీరు ప్రిపేర్ చేసి మీరు క్లాస్ కి తీసుకొస్తే రివిజన్ చాలా బాగుంటుంది. యూ కెన్ సమ్మరైజ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ వెరీ వెల్. ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ ఎ లిటిల్ టైమ్ బిఫోర్ ద క్లాస్ రూమ్ or in the house, you can prepare a chart as a whole chapter summary ga oka class oka chapter oka mind map kani oka word web kani oka graphic organizer kani meer prepare chesi teeskoste two things can happen. One, you can explain that in the classroom, ఏది మర్చిపోయే అవకాశం ఉండదు. అట్లాగే సెకండ్ థింగ్, యూ కెన్ పుట్ దట్ థింగ్ ఆన్ ద వాల్ మీద పేస్ట్ చేస్తే మీరు పిల్లలకి ఒక రివిజన్ గా పనికొస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ విల్ డూ దిస్. వాళ్ళ కాంప్రహెన్షన్ కానీ వాళ్ళ రిటెన్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా పనికొస్తుంది. యూ కెన్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ టు ప్రిపేర్ దిస్. ఇఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బిజీ విత్ ద రివిజన్, యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్ సో దట్ మీకు సమ్మరైజింగ్ కి చాలా చాలా బాగుంటుంది. దిస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఆల్సో. చాప్టర్ అయిపోతుంటే కూడా మీరు ఈవెన్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ కే కాకుండా నార్మల్ గా రివిజన్ కూడా మీరు ఈ మైండ్ మ్యాప్స్ డయాగ్రామ్స్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనోహర్, నెక్స్ట్
దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఎంతమంది ఐడెంటిఫై చేశారో తెలీదు. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఆర్ యూజింగ్ ది అసెస్మెంట్ బిల్డర్. అసెస్మెంట్ బిల్డర్ లో కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది. యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇదివరకు అంటే ఈవెన్ లాస్ట్ మంత్ దాకా కూడా మనం ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలం. నౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు డూ ఈజ్ ఒక మోడరేట్ రేంజ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీతో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుని ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్, ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్, అలా ఒక 3 or 4 సెట్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీరు ఓవరాల్ గా చేయించవచ్చు పిల్లల చేత. మోస్ట్లీ దే విల్ ఫాలో ద సేమ్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి పిల్లలకి రివిజన్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్సో విల్ గెట్ నైస్ మార్క్స్ ఆల్సో. సో అదొకటి చూసుకోండి. యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఫ్రమ్ ద అసెస్మెంట్ బిల్డర్. Our assessment builder is one of the greatest innovations of LEAD. That's one of the greatest benefits for the teachers. Some teachers, we are not properly using it. Make sure we are conducting exams using the assessment builder. Prepare a moderate paper, keep it aside, don't touch it, and prepare more papers of various degrees of difficulties. మీరు దాన్ని ఒక స్లిప్ టెస్ట్ లా క్లాస్ లో రిటన్ టెస్ట్ గా పెట్టొచ్చు, టీవీలో చూపించి మీరు ఓరల్ గా చేయించవచ్చు. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వేస్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి. సో ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అంటే ఇది ఒక వే. యూ కెన్ మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్లిప్ టెస్ట్ కానీ, రివిజన్ టెస్ట్ కానీ, సైకిల్ టెస్ట్ కానీ మీరు కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి చూడండి. దీని మీద నాకు మీ ఒపీనియన్ కూడా కావాలి. ఎవరికైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. సో దిస్ ఐ థింక్ అంటే వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఐ ఆల్సో సడన్లీ గాట్ దిస్. అవును కదా, వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కదా, వీ హ్యావ్ అసెస్మెంట్ బిల్డర్ కదా, why are we not using it? So let us use that assessment builder. Let us prepare more assessment papers and make sure we are using these papers for revision. It will be useful and trust me, it will get good result for us. Manaku manchi result kuda vache avakasam undi. Okay na? So this is one important thing I want to tell you. So yeah, these are the strategies. So just in the interest of time, I'm not elaborating further. Manohar, let's not go for the next slides. We're almost end of it. So I hope all of you got this topic. All of you got these revision strategies. Can you put in the chat box anything that group discuss? I keep your responses coming. What have you learned today? What are the strategies? What is your idea on this practice test? What are the 5 strategies that we discussed? Can someone put it in the chat box? Who remembered? Very good, very good. Even we are using the additional. Very good, ma'am. Purnima, ma'am. Very good, very good. Revision ki use chestunaru. And this is almost a personal information for you. అసెస్మెంట్ బిల్డర్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్స్ బాగా యూజ్ చేసుకోండి. దే ఆర్ వెరీ క్లోజర్ టు దేర్ యాక్చువల్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, క్విజెస్, మైండ్ మ్యాపింగ్, ఫెంటాస్టిక్ క్విజెస్, మాస్టర్ మైండ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మైండ్ మ్యాపింగ్ బాగా యూజ్ చేయండి, క్విజెస్ బాగా యూజ్ చేయండి. మాస్టర్ మైండ్స్ విల్ హెల్ప్ చిల్డ్రన్. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ బాగా యూజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్, సూపర్. Yeah, I think that is all. Thank you, teachers, for great participation. And I'm again repeating, we want to do this every Saturday. We want to come out with a session every Saturday. So look for a invite and make sure you're joining for a session. Make sure we are all learning together. Make sure we are upgrading ourselves. Make sure we are up for the new things so that everything we do will benefit our students, right? Yeah, thank you very much, Andy. Thank you for lots of responses I'm getting. Thank you very much. So very good. Thank you, teachers. Have a great weekend. Have a great Sunday. Come back on Monday. Don't forget what I said about LEAD Championship. October 15th is the last date for quiz champs and maths quiz and English quiz. And for physical round, number first is the last date. Any doubt you have, any clarification you want, reach out to your academic advisor. They're always ready to help you. Yeah, thank you very much. Thank you. Bye. Yeah, you can drop. Thank you, Manohar, for a beautiful support. Yeah.